ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਲੀਨਾ ਮਿਰਸ਼ਾਦ ਬੜੀ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨਸਰਾਟ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਗਲਮਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਯਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਐਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਜੀ। ਮੈਂ ਨਈਮ ਗੁਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅੰਸਰ ਜੱਟ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਨਾਤ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਾਨਾ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, बेहतरीन तरीके नात सुनता। मैं तो कई दफ़ा रिपीट करके नात सुनता रहना। अल्लाह ताला नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। मिस्टर पतलू नूं किरदार कशी करना किसी दे अमाल वो मालक जानदा है। अल्लाह दे ते खुरे किन्ना को मेहरबान है यार कि उन्होंने रब ने किन्नियां को करम नवाजी की है। हर कोई पॉडकास्ट करने वाला जेडे अजकल बड़े वड्डे सियाणे बने ने, मैं नां नहीं लैंदा, बड़े अजकल उदों दे व्यूज़ लैण वास्ते मिस्टर पतलू दे अगे अंज गलमा खोल के फिरदा जी कोई फुफ्फी दा पुत्तर हुंदा है। अजकल ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ। दूजा ये भी कि उन्हें कोई अदारा तो नहीं लुटिया, उन्हें किसी को तो नहीं लुट के खो मो के खादा, उन्हें किसी की पॉडकास्ट करके तो नहीं पैसे खादे, अपने आप ना फेम लिया। उन्होंने तो मेरे रब ने दिता है। और आशिके रसूल ना तानू तां पढ़ के मलंग आदमी उन्होंने रब ने खैर कर दी है। यकीन करो बड़ा दुख हुंदा है कि जिहड़े इहो जे जिन्ने भी मैं समझना टिकटॉकर अज तक, चलो मिस्टर पतलू की मैं हुण गल कर रहा, जिन्ने भी टिकटॉकर ने, जिन्ना भी मशहूर हो रहा है, चाहे वह लड़का है चाहे वह लड़की है, जिहड़ा भी जिस तरह भी फेम लै रहा है, वो जानता जिन्होंने नहीं कोई पसंद आता। मतलब कोई रज्जा बट नूं लोकी कहते हैं भैणां नूं विखांदा, कोई कहंदा कि मैं तो अज तक नहीं किया। मैं तो कहना चलो जी रज्जा बट नूं भी जिस तरीके नाल भी आ रहा, अल्लाह ताला नूं भी इज्जत देवे और हदायत देवे। अगर तुहानूं नहीं पसंद तो उन्होंने ना वेख्या करो, अगर तुहानूं पसंद है तो जरूर वेखो और तनकीद बराए सलाह करो। तो सो अजकल वो चल रहा सी मिस्टर पतलू का ते रेहान मलक का। वो मैं कल उन्होंने वालद साहब की गल सुनी है, बड़ा अच्छा लग्या। खानदानी ने मलक साहब उन्होंने आख्या नहीं तुम भी पुत्र हैं, असीं एक शहर दे हाँ, चलो सुलह हो गई है। इस सुलह की बाबत मैं कहांगा अगर मिस्टर पतलू मेरी आवाज़ सुनता है, मेरी गल सुनता है, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਯਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਵਾਜੀਆਂ ਬੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ को भी गलती होंगी है, तुहाडे को भी होंगी है, सब को हो जाती है, लेकिन सहमन हो जांदियां ने। उन्होंने माफ़ अल्लाह कर दिंदा, तुसीं भी माफ़ कर दिया करो तो बेहतरी वाल जाया करो। सो और डॉक्टर अफान साहब ने एक बड़े अच्छे इंसान ने, मैं बड़ा सुनता हुंदा सा, लेकिन वो मोहतरमा एक बीबी है अपना अलीना मिर्शाद बड़ी वो टिकटॉक ते मशहूर हुई है, सनसराट वाली। देखो जी वो बच्ची नूं अगर आई है उन्होंने डॉक्टर साहब तुहानूं उहदे ते बड़ा इतराज़ हो गया, क्या गल उन्हें कोई तुहाडे नाल कोई लेन देन कोई खराब कर लिया, कोई पैसे दा तो नहीं वाधा घाटा, लोकां नूं अपनी भी गल दस लिया करो। तुहानूं ओहदी लगी है। बाकी पंजाब विच झगड़े ਚੱਲਣ ਡੇ ने, ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੀਲਾਗ ਕਰੋ ਨਾ। आओ ना मैदान किन्ने गैसट हाउस जो टाउन च बने ने, बहरिया टाउन च बने ने, मसाज सेंटर बने ने, पाकिस्तान तो बाहर का हिस्सा जे, वो तुहानूं नज़र नहीं आउंदे, नहीं आउंदे तो मेरे नाल राबता करो, मैं तुहानूं दसांगा, अपनी पॉडकास्ट ते सदो, तुहानूं मैं दसांगा भी गल किवें वे। ते सो मेहरबानी करया करो, हर भी बेटी धी भैन इज्जतदार है, इज्जत है, ओहदा मसला है, ओहदा रब दा मसला है। नच के यार मनाउंदी है कि पैसे खांदी है, जो करदी है ओहदे मामलात ने। मैनूं तो नहीं पता, मैं नहीं जानदा लीना अमर साहबा नूं, वो टिकटॉक ते वाहवा मशहूर है। तो तुसीं देखो एक दूजे नूं इंस्टां दे करके माशाअल्लाह पॉडकास्ट सदन वास्ते तुसां मिस्टर पतलू नूं क्यों सद्दिया सी, जो एडा चंगा ही नहीं सी हैगा। अगर वो इस काबल नहीं सी हैगा, वो जनाब एक बड़े अपने आप नूं हीरो समझदे पे ने,
ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਵਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡਿੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। CCD ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਏ। ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲ ਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਰਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਟ ਦੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੇ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਟੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮੁਹਤਰਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਸਬ ਸੌਂਪਿਆ, CM ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡਿੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम जी।